Okay, good morning students. Next topic is converting from octal to decimal. Octal to decimal means octal is base 8, decimal is base 10. ಅವನು octal number ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ base 10 decimal number ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 725 base 8 is equals to dash base 10. Just raise the power of 8. Power of 8 ನ raise ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ 725 base 8 is equals to how many digits are there? 3. 1 2 3. Raise the power of 2. ನೋಡ್ರಿ 7 into 8 to the power of 2 plus 2 into 8 to the power of 1 plus 5 into 8 to the power of 0. Next simplification ಮಾಡ್ರಿ. 7 into 8 8 is 64 plus 2 into 8 to the power of 1 means 8 plus 5 into 8 to the power of 0 means 1. 448 plus 8 to the 16 plus 5. 469 base 10. This is the final answer. 469 base 10 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೀಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರು. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರು. ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಫೈವ್ 2015. Second problem. Base 8 is equals to dash base 10. Same 2015 is equals to 2 into 8 to the power of 3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 bits ಇದೆ digits. 1 2 3 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ raise the power of 3 plus 0 into 8 to the power of 2 plus 1 into 8 to the power of 1 plus 5 into 8 to the power of 0. 2 into 8 into 8 into 8. 8 8 is 64. 64 into 8. 512 plus 0 into 64 plus 1 into 8 plus 8 to the power of 0 is 1. 512 into 2 1000. 24 plus 0 plus 8 plus 5. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 8 plus 5 13. 13 plus 1024 1037 base 10. This is the conversion of octal to decimal. Next ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 234.56 234.56 base 8. Raise the power of 8. 234.56 is equals to point ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 3 digits ಇದೆ. raise the power of 8 into 2. ಇಲ್ಲಿ 3 digits ಇರೋದ್ರಿಂದ raise the power of 2 plus 3 into 8 to the power of 1 plus 4 into 8 to the power of 0 plus ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 5 into 8 to the power of -1. ಮೊನ್ನೆ ಬೈನರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ plus 6 into 8 to the power of -2. Okay, 2 into 8 8 is 64 plus 3 into 8 plus 4 into 1 plus 5 into 1 by 8 to the power of 1
ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 6 into 1 by 8 square 8 to the power of 2. 64 into 2 128 plus 8 3s are 24. 4 into 1 4 plus 5 into 1 by 8 to the power of 1 andre 8 plus 6 into 1 by 8 to the power of 2 means 64. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. 4 plus 4 8 8 plus 8 16 1 2 4 4 plus 1 5 156 plus ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ 5 divided by 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 5 into 1 5 divided by 8 plus similarly 6 divided by 64 6 divided by 64 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಂದ 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 8 6 are 48 2.0 8 2s are 16 4.0 8 5s are 40. That means 156 plus 5 by 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0.625 plus ಅದೇ ತರ 64 ಇಂದ 6 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ 0.0 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ 0 64 into 9 576 4 24 ಬೇಕಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ 1 more 0 3s are 3 4s are 12 1 3 6s are 18 plus 1 19 8 58 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ 0 ಮತ್ತೆ 9s 0.93 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು 0.093 ಸಾಕು 3 ಬಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 0.625 0.93 0.093 5 plus 3 8 9 plus 2 11 1 1 156.718 base 10. This is the conversion of octal to decimal fraction numbers. Decimal fraction ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Similarly 1640.213 base 8 is equals to dash base 10. Point in the left hand side 4 digits are there. 1 into 8 to the power of 3 4 is 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next 6 into 8 to the power of 2 plus 4 into 8 to the power of 1 plus 0 into 8 to the power of 0 plus 2 into 8 to the power of minus 1 plus 1 into 8 to the power of minus 2 plus 3 into 8 to the power of minus 3. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 1 into 8 cube means 512 6 into 64 4 into 8 0 into 1 2 into 1 by 8 plus 1 into 8 square 3 into 1 by 8 cube 512 plus
384 plus 32 plus 0 plus 2 by 8 plus 1 by 64 plus 3 divided by 512. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿ. ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಬೈನರಿ means base 2. Octal means base 8. 5631 5631 base 8 is equals to dash base 2. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ zeros and ones ಬರೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ. 5 6 3 1. 5 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 2s are 4. What is the remainder? 1. 2 1s are 2. What is the remainder? 0. 1 0 1. 5 ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 1 0 1. ಅಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ 6 ಗೆ 6 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 3s are 6. ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ? 0. ಏನು ಮಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 2 1s are 2. What is the remainder? 1. 1 1 0. 1 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 3. 2 1s are 2. What is the remainder? 1. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. 1 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 0 1 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಬೈನರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. 2 ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಬಿಟ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 3 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 1 ಇದೆ. 1 ನಾನು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಬರೋದು. 1 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 0 0 1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೈನರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಬೈನರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿ ಬರೆಯುವಾಗ 1 ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 0 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಬಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 0 ಬರೀಬೇಕು, 1 0 ಬರೀಬಾರ್ದು. 2 ಬಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 1 0 1 0 ಗೆ 0 1 0. 3 ಗೆ 1 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 0 1 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 3 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 30256 30256 ಬೇಸ್ 8 ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ 2. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 0 ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ 3 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 1s are 2. ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 1. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 1 ಎರಡೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ 1 0 ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. 3 can be written as 0 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಯಾವುದು? 0. 0 ನ ನೀವು 3 zeros ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 0 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2. 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂದ 2 1s are 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್? 0. 1 0 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0 1 0 0 1 0. Next number is 5. 2 2s are 4. 1 remainder. 2 1s are 2. 0 1 0 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 1 0 1 3 bits ಬಂದಿದೆ. No problem. Next number is 6. 2 3s are 6. 0 2 1s are 2. Remainder is 1.
110. 110. This is the final answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 73.16. 73.16